प्रिय श्रोता बंधु आपण समस्त को ये आत्मिक अन्न को स्वागत। आज 16/10 रविवार रे आमे पदार्पण करियछु। आजिर पठन गुड़िकर सारांश व मुख्य विषय हैला जे स्वर्ग राज्य कौन, स्वर्ग राज्य की प्रकार, स्वर्ग राज्य कौठी, स्वर्ग राज्य एमिति प्राय नूतन सुसमाचार 122 रु अधिक यही शब्द व्यवहार करा जाइछि स्वर्ग राज्य। तेबे स्वर्ग राज्य को पुणी सबुठारु अधिक आमे माथ्यूर सुसमाचार आज जहाँ 13 अध्याय रे विभिन्न प्रकार दृष्टांत माध्यम रे प्रभु ए स्वर्ग राज्यर रहस्य, स्वर्ग राज्यर तत्व, स्वर्ग राज्यर वास्तवता को से बुझाती। तेबे स्वर्ग राज्य साधु पाउल कहती तांकर पत्र रे रोमियो निकट को 14 अध्याय 17 पदरे स्वर्ग राज्य खाइबा नुहे पीबा नुहे किंतु धार्मिकता शांति व पवित्र आत्मा ठारे आनंद ताहेला स्वर्ग राज्य। पवित्र आत्मा ठारे आनंद शांति धार्मिकता एटा हैला साधु पाउलंक पय स्वर्ग राज्य। आउ जेतेबेले मार्क सुसमाचार रे 1 अध्याय 14 पदर आमे देखुछु मार्क पय स्वर्ग राज्य सनिकट अनुताप कर सुसमाचार विश्वास कर अर्थात जिसु निजे स्वर्ग राज्य जिसु उपस्थित मन परिवर्तन कर अनुताप कर अर्थात स्वर्ग राज्य जिसु निजे। तेबे एई स्वर्ग राज्य को विभिन्न दृष्टांत माध्यम रे आमाने तार रहस्य तार गुण तत्व आमे बुझिया को चेष्टा करि थाउ। गोटे महान धर्म तत्वविद बेनेडिक्ट 16 से कहंती तांकर पुस्तक जीसस ऑफ नाजरेथ रे जे स्वर्ग राज्य कौन, स्वर्ग राज्य गोटे कल्पना नहीं, एरा गोटे थियोरी नहीं, एरा गोटे सिद्धांत नहीं बा गोटे एब्स्ट्रैक्ट थॉट गोटे भावना नुहे। It is a concrete reality. It is in our history. It is in our concrete event. अर्थात स्वर्ग राज्य गोटे कल्पना नहीं, गोटे धारणा नहीं, गोटे थियोरी नहीं, किंतु यह वास्तवता आमर इतिहास रे आमर जीवन दैनंदिन घटना रे आमर प्रतिदिन घटना रे एई स्वर्ग राज्य को आमे अनुभव करि थाउ बोली पुण्य पिता बेनेडिक्ट 16 बेनेडिक्ट कहती। तेबे प्रिय भाई भौणी माने आज रो उदाहरण जो 3टी उदाहरण माध्यम रे से स्वर्ग राज्य जोठी प्रभु वास करती आउ से प्रभुकर प्रकृति किए के प्रकार प्रभु आउ ताहा चित्रण करे एही दृष्टांत जे जड़े उत्तम व्यक्ति सदृश जड़े व्यक्ति सदृश स्वर्ग राज्य जे उत्तम बीज बपन करिथाए किंतु सोइला बेले केही आसी सेठारे बालुंगा बुनी देछि, शत्रु आसी बालुंगा आउ जेते बेले से मालिकर दास माने जानिले से दृष्टांत रे दास जाय कहउछि ताहले कोहंतु आदेश दियंतु से बालुंगा गुडी को काडी फोपाडी देबो। किंतु मालिक कोन कहउछंती समय दियो बढ़ी जांतु फसल अमल समय रे आमे तार विचार करिबा। अर्थात आमर ईश्वर आमर प्रभु कर व्यक्तित्व की प्रकार केउ प्रकार परमेश्वर आमान कर अछंती एथिरु जाना जाए जे आमे अनेक समय रे हठात आमे तरबर ही जाओ अन्य ऊपर विचार करि थाओ सांगे जजमेंट इमीडिएट किंतु प्रभु कहउछंती अपेक्षा कर धैर्य धर समय दियो शेष समय रे आमे अमल करिबा से बालुगा गुडी नचेत हुए तो आमे एई उत्तम वृक्ष को सेही बालुंगा सहित उपाड़ी होई जीवो उपाड़ी दे पारिबा। तेणु करी से कहउछंती जे समय जाओ शेष समय अमल समय देयर विल बी एन एंड जजमेंट विचार दिन रे ताहाको अलगा करा जीवो। तेबे एथिरे आमे कोन जानु जे आमर ईश्वर धैर्यर ईश्वर
କାହିଁକି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ? କାହିଁକି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ? ଅନେକ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମୟ ଠିକ। ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଆଉ ସେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9 ସେ କହନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ? କାରଣ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଆମେ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା। ଯାହା ଜେହେଜିକେଲ ପୁସ୍ତକ 18 ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ତୁମେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ, ତାହା ମୁଁ ଚାହେଁ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ଯେ ଈଶ୍ୱର କେଡ଼େ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ଯଦି ବାଇବେଲର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଜାଣୁ ନୋହା ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କେମିତି ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେତେବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରଉଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରଉଛୁ? 2-3ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଣ୍ଟେରାପସନ। କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟେରାପସନ ମାନେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁଥାଏ, ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ବା ଗୋଟେ କାମଟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିବି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭିଜିଟରଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଇଣ୍ଟେରାପ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଲା କି କଣ ଗୋଟେ ମନ, କାରଣ ମୋର କାମଟା ମୁଁ ସରେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବସିଥିବି, ସେଇ ସମୟରେ ଫୋନ କଲ୍ ଆସେ, ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଥରୁମରେ ଥିବା, ହଠାତ୍ କବାଟର ବେଲ ବାଜିଲା, ଆମର ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ମନୋଭାବ, ଆମର ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରାୟ ବା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ କରିପାରୁନୁ। ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ପେସେନ୍ସ, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଇଣ୍ଟେରାପସନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ହଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମର ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫି, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ନ ସିଲେଇକି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରି ସିଲେଇକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମକୁ ପଠାଯାଏ, ସେଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିବ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବ, ଫୋନର ନଥିବ, କେମିତି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। କେମିତି ଆମେ ସେଇ ସମୟ, ଏଇ ଅସୁବିଧା ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ସମୟରେ ଆମେ କୋଉ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଏଇଠି ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ଫୋନ କଲ ହଉନଥିବ, ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପଠା ହେଇଗଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ଏହି ଇରିଟେସନ ମାନେ ଆମେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛୁ, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ହାମ୍ସ ଅନେକ ଆସିଯାଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହେଇଯାଉଛି। ବା ଫୋନ ବିଲ୍ ପେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିବି, ଅଫିସକୁ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଥିବ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା, ରାଗ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାବି ଖୋଜୁଥିବି, କୁଆଡେ ମିସପ୍ଲେସ କରିଦେଲି, କୋଉଠି ରଖିଲି, କାମ ହେଲାଣି। ବସ୍ ଯିବାର ଅଛି, ତରବରିଆ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ସବୁ ଆମେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ନୋହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 9 ପଦ ପଢିବା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନୋହା ଜାହାଜ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଷା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 40 ବର୍ଷ, 120 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋସା, ଆବ୍ରାହମ କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଅପେକ୍ଷା ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମୋସେସ
ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ନଉଥିଲେ, କେତେ ଅଭିଯୋଗ, କମ୍ପ୍ଲେନିଂ, ଗ୍ରାମ୍ବଲିଂ, ରାଗ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ସବୁ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ଲୁକ୍ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। କିଏ? ସିମିଅନ। କେତେ ବର୍ଷ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ମରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କିଏ? ସେଇ 84 ବର୍ଷ, 86 ବର୍ଷ, କେବଳ 7 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଆନ୍ନା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା। ଏଇ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଅ, ବଢିବାକୁ ଦିଅ ବାଳୁଙ୍ଗା, ନଚେତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୟାଳୁ, କେତେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ସେ ଦୟାରେ ପ୍ରଚୁର, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର। ଦୟାରେ ପ୍ରଚୁର, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୟାରେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ଷମାରେ। ଯଦି ପିତର କେତେ ଥର, 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଯଦି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ, ପିତର ପରେ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଅଗସ୍ତିନ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଉଲ କେତେ ଯେ ସେ ତାଡନା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ। 130 ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଆମର ପାପ ଧରିବ, କିଏ ବା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ? ତୁମେ ଯେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର। ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବାସ୍ତବତା। ମୁଁ ଦିନେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ପଚାରିଲି, ତୁମର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶତ୍ରୁ ରାତ୍ରିରେ ଆସେ, ଚୋର ପରି ଆସେ, ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସେ। ଜହନ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଚୋର ଆସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେଇ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ, ତୁମର ବଡ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କେହି ହାତ ଉଠେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ମା ପଛରେ ଥିଲା, ସେ ହାତ ଉଠେଇଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ହାତ ଉଠେଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ହାତ ଉଠେଇଲେ। ତାପରେ ଜାଣନ୍ତି, ପରେ ଏଇ ମା ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଗରେ ହାତ ଉଠେଇଲେ, ସେମାନେ ପରେ ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଝିଅ କହିଲା, ଫାଦର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କିଏ ତୁମର ବଡ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ମୋର ମା। ହଁ, ମୋର ମା, ଯିଏ ମତେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛି, ଭଲ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ମତେ କେବେ ସ୍ନେହ କରିନାହିଁ। ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୋର ମୁହଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ, ସେ ମୋର ଅଜା ଘରକୁ, ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଏ। ଆଉ ତା ସହିତ କେବେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା, ସାମାଜିକ କୌଣସି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯିବାକୁ ସେ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ କିଏ ବଡ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ମା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଝିଅ, ସେମାନେ ଥିଲେ ମା ଝିଅ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମା ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଫାଦର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କିଏ ମୋର ବଡ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ମୋର ଝିଅ। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଝିଅ ସହିତ ଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରନ୍ତି କିଏ ତାହା, ମୋର ଝିଅ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଲାଗୁଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମୋର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ ହେଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ମିଳନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ହୁଏ, ଆନ୍ତରିକତା, ପ୍ରେମ, ଭ୍ରାତୃଭାବରେ, ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ, କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଥିଓରି ନୁହେଁ, ଏଟା କଂକ୍ରିଟ ପ୍ରତିଦିନର କଥା। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ?
କୋଉଟା ମୋ ବାଳୁଙ୍ଗା, କିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ହୃଦୟରେ କଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଛି, କିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ତାକୁ ଆଜି ବାହାର କରିଦେବା। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ହେବା ଆନନ୍ଦ। ଯାହା ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।